Good morning, everybody. This is Kishore from ABN and PR Development Science. Over. Welcome to first semester online classes for first become vocational and general students. So, subject is fundamentals of accounting. This is online class one. Before going to classes, the students we must follow the rules shown in the screen. You must regularly watch classes in youtube.com. Our YouTube channel is ABN and PLR College Online Classes Cover. Watch the video links in our WhatsApp groups. Also, download the material or problems, whatever it is, concern circuits from our WhatsApp groups. Uh, Especially the subject fundamentals of accounting wise, the subject problems are we uploaded or posted in our WhatsApp groups. You download or write up in your notebooks and do the exercise, the problems uh, for your development of your subject. Now we are under to going to the trial balance. So trial balance, what is trial balance? Trial balance means we see on the screen a trial balance may be defined as a statement of debit and credit balances extracted from the ledger with a view to testing the arithmetical accuracy of the books. సో అంకణ అంటే ఏంటంటే మనకి ఇది ఒక నివేదిక. సో ఈ నివేదికను ఎలా తయారు చేస్తామంటే మనం ఆవర్త ఖాతాల్లోని డెబిట్ మరియు క్రెడిట్ నిల్వను తీసుకుని ఈ నివేదికను తయారు చేస్తాం. ఈ నివేదిక తయారు చేయడం ముఖ్య కారణం ఏంటంటే అంకగణిత ఖచ్చితత్వాన్ని, అంటే మనం తయారు చేసినటువంటి ఖాతా పుస్తకాలు కరెక్టా ఆర్ నాట్ అనేది తెలుసుకోవడం కోసం ఈ ట్రయల్ అంకణను తయారు చేస్తాం. So if the trial balance is going to be equal, our books are right. Preparation of the books are right. Otherwise it's wrong. So we see on the screen the pro forma of the trial balance. So the heading of the trial balance is trial balance of some of the company as on that particular date. So the trial balance is in T shape. So here on the debit side is left hand side and right hand side is credit balances. ఎడం చేతి వైపున డెబిట్ బ్యాలెన్స్ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి, కుడి చేతి వైపున క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎడం చేతి వైపున ఆల్ అసెట్స్, అన్ని రకాలైన ఆస్తులు, ఆల్ ఎక్స్పెండిచర్స్, ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, అన్ని రకాలైన ఖర్చులు, ఆల్ లాసెస్ లేదా అన్ని రకాలైనటువంటి నష్టాలను మనం పోస్ట్ చేస్తాం. ఆన్ క్రెడిట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ క్యాపిటల్ మూలధనాన్ని, లయబిలిటీస్ అప్పుల్ని, అండ్ రిజర్వ్స్ అండ్ ప్రొవిజన్స్ రిజర్వ్లు మరియు ఏర్పాట్లను, ఆల్ ఇన్కమ్స్, ఫైనలీ అన్ని ఆదాయాలను మనం ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది ప్రొఫార్మా అండి. ఈ ప్రొఫార్మాకి ఫాలో అయ్యి మనం లెక్కని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దెన్ this is the answer of the first problem in our group. So already మనం గ్రూప్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ పెట్టడం జరిగింది వాట్సాప్ గ్రూప్లో. దానికి సంబంధించిన సొల్యూషన్స్ నేను ఈ వీడియోస్ చేసి మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కన్సర్న్ సబ్జెక్ట్ లెక్చరర్ని అంటే నన్ను అడగచ్చు. ఓకే, బై వాట్సాప్ ఆర్ మెసేజ్ మీ ఆర్ కాల్ మీ. ఓకే, then we are going to the explanation of the sum of problem. Okay, so before going to the explanation of the problem, I will read out the problem in our WhatsApp groups. Okay, so we listen and point out the problem in your book or notebook or material, whatever it is. So I read it.
From the following ledger balances with the trial balance of Manohar on 31/12/2012, 31/12/2012 నాటి మిస్టర్ మనోహర్ యొక్క ఆవర్త నిల్వలతో ఒక అంకణాన్ని తయారు చేయండి. సో క్యాపిటల్ మూలధనం 50,000, శాలరీస్ జీతాలు 12,000, పర్చేజెస్ అంటే కొనుగోళ్ళు 52,000, 52,000, సేల్స్ అమ్మకాలు 94,000, 94,000, ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వర్తకపు ఖర్చులు 2,000, 2,000, డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ వచ్చిన డిస్కౌంట్ 400, 400, వేజెస్ వేతనాలు 15,600, 15,600, క్రెడిటార్స్ రుణదాతలు 42,000, 42,000, క్యారేజ్ రవాణా 800, 800, ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫీస్ ఖర్చులు 1,000 రూపీస్, 1,000 రూపాయలు, కమిషన్ 1,200, 1,200, బ్యాడ్ డెట్స్ దాని బాకీలు 2,400, బిల్స్ పేయబుల్ చెల్లింపు బిల్లు 13,600, 13,600, డెటార్స్ రుణగ్రస్తులు 60,000, 60,000, ఫర్నిచర్ 6,000, 6,000, మిషనరీ యంత్రాలు 20,000, 20,000, ఇన్సూరెన్స్ బీమా 800, 800, బిల్స్ రిసీవబుల్ వసూలు బిల్లులు 4,000, 4,000, ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్రారంభపు సరుకు 14,000, 14,000, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ చేతిలో నగదు 1,000 రూపీస్, 1,000 రూపాయలు, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్లో నగదు 7,200, 7,200. Okay, so this is the problem. So on the screen you see the solution of the or answer about that problem. So the heading is the trial balance of Mr. Manohar as on 31/12/2012. All right. So we segregate or we divide it and post it into the trial balance concern heads. Means మనం ఇందాక ప్రొఫార్మలో చూసామండి. సో దాని ప్రకారం ఆస్తులుగాను అప్పులుగాను డివైడ్ చేసుకుంటూ పోస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇది టోటల్లీ మీరు ప్రొఫార్మలో ఒకసారి చదవండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే చూడకుండా ఒకసారి రాయండి, మీకు అది గుర్తుంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఏ హెడ్ దేనికి వెళ్తాను చెప్తూ మీకు ఎలా పోస్ట్ చేశానో చెప్తాను. సో మనం ప్రాబ్లం వైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో క్యాపిటల్ మూలధనం 50,000, 50,000. క్యాపిటల్ మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో క్రెడిట్ వైపున పోస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది, అందుకని 50,000 క్రెడిట్ వైపున. శాలరీస్ అంటే జీతాలు 12,000 డెబిట్ అండి, జీతాలు అంటే ఎక్స్పెండిచర్. అది పర్చేజెస్ కొనుగోళ్ళు, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఎక్స్పెండిచర్, ఇది కూడా అందుకనే 52,000 డెబిట్ వైపున ఇవ్వాలి. సేల్స్ అమ్మకాలు ఇచ్చిన ఇన్కమ్ 94,000, అందుకని క్రెడిట్ వైపున వేసామండి. ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ వర్తకపు ఖర్చులు, ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,000, అందుకని డెబిట్ వైపు వేసాం మనం. డిస్కౌంట్ రిసీవ్డ్ అంటే వచ్చిన డిస్కౌంట్, ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్, అందుకని దీన్ని మనం క్రెడిట్ వైపు వేసాం, పోస్ట్ చేసామండి. వేజెస్ వేతనాలు, ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పెండిచర్, సో అందుకని మనం డెబిట్ సైడ్ పోస్ట్ చేసాం 15,600. క్రెడిటార్స్ అంటే రుణదాతలు, అప్పు కాబట్టి మనకి 42,000, 42,000 క్రెడిట్లో వేసాం. క్యారేజ్ అంటే రవాణా, ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పెండిచర్, సో 800, అందుకని మనం డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. క్యారేజ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫీస్ ఖర్చులు, ఇది కూడా ఖర్చు అండి, 1,000 రూపీస్ డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. కమిషన్ సో పెయిడ్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం పెయిడ్ కింద దాన్ని ట్రీట్ చేస్తాం, అందుకని పెయిడ్ కింద కన్సిడర్ చేసి దాన్ని మనం డెబిట్ వైపు పోస్ట్ చేసాం 1,200. బ్యాడ్ డెట్స్ రాని బాకీలు, ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,400, 2,400 డెబిట్ వైపు పోస్ట్ చేసాం. బిల్స్ పేయబుల్ చెల్లింపు బిల్లులు, ఇట్స్ ఆల్సో లయబిలిటీ, అందుకని దీన్ని మనం క్రెడిట్లో వేసామండి. డెటార్స్ రుణగ్రస్తులు 60,000, 60,000, ఇట్స్ అన్ అసెట్, అందుకని మనం డెబిట్లో వేసాం. ఫర్నిచర్ అనేది అసెట్ అండి, అందుకని 6,000 డెబిట్లో వేసాం.
మిషనరీ యంత్రాలు ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అసెట్ 20,000 అందుకని మనం డెబిట్లో వేసాం. ఇన్సూరెన్స్ ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ 800 అందుకని దీన్ని మనం డెబిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం. బిల్స్ రిసీవబుల్ ఇట్స్ అన్ అసెట్ అండి అందుకని దీన్ని మనం 4,000 డెబిట్లో వేసాం. ఓపెనింగ్ స్టాక్ ప్రారంభ సరుకు ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అసెట్ అందుకని డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. సో క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అసెట్ అందుకని 1,000 రూపీస్ దట్స్ వై మనం డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. క్యాష్ అట్ బ్యాంక్లో నగదు 7,200 ఇట్స్ ఆల్సో అన్ అసెట్ అందుకని మనం 7,200ని డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. సో మనం క్యారెక్టర్ తీసుకుని సమ్ చేసినట్లయితే మనకి 2 lakh రూపీస్ మనకి ఈక్వల్ అవుతుంది. బోత్ సైడ్స్ 2 lakh రూపీస్ వస్తుంది అనమాట. సో హియర్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లమ్. ఓకే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ annual material. Okay, so this is the material. So I will read the problem once. You check out what is the problem and point out that. ఒకసారి చూసుకోండి నేను ఒకసారి చదువుతాను ప్రాబ్లమ్ని. సో ప్రిపేర్ ఏ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ శ్రీ ప్రసాద్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2017 2017 మార్చి 30 నాటి శ్రీ ప్రసాద్ యొక్క అంకణాన్ని తయారు చేయండి. సో స్టాక్ ఆన్ 1/4/2016 1/4/2016 సరుకు 30,500 30,500 పర్చేజెస్ కొనుగోలు 80,000 సేల్స్ అమ్మకాలు 1 lakh rupees ₹1,00,000 క్యాపిటల్ మూలధనం 2,50,000 2,50,000 ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ భూమి మరియు భవనాలు 1,75,000 1,75,000 రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ వచ్చిన వాపసులు 5,000 5,000 బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాంక్ ప్రతికూల నిల్వ 15,000 15,000 డ్రాయింగ్స్ సొంత వాడకాలు 35,000 బ్యాడ్ డెట్స్ వ్యాన్ బాకీలు 5,000 గుడ్ విల్ 35,000 35,000 క్యారేజ్ ఆన్ సేల్స్ అమ్మకాలపై రవాణా 2,000 ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెట్టుబడులపై వచ్చిన వడ్డీ 20%. దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం అండి. ఇది మనకి ప్రాబ్లం ఇది దాని సొల్యూషన్ స్క్రీన్ మీద చూడొచ్చు. సో మీరు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకోండి. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ వేద్దాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మిస్టర్ శ్రీ ప్రసాద్ యాజ్ ఆన్ 31st March 2017. దిస్ ఇస్ ద హెడింగ్. ఇట్స్ మస్ట్ యూ రైట్ ద హెడింగ్ లైక్ దట్. అండ్ సో దిస్ ఆల్సో సేమ్ ఫార్మాట్ అండి. బట్ ఇంతకు ముందు ప్రాబ్లంలో మనం టీ షేప్లో వేసుకున్నాం ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని. ఇక్కడ అలా కాకుండా కాలంలో చేసుకున్నాం. సో స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇలాగే వేయం రూల్ ఏం లేదండి. సో ఎలా అయినా వేస్తాం. అందుకని నేమ్ ఆఫ్ ది అకౌంట్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్సెస్ అండ్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే సో గో టు ద solution. Okay, then stock on 1/4/2016. The problem effect on 31 March 2017 ఆ రోజు నాటి నెలలు ఇవన్నీ కూడా. సో మనకి ఇక్కడ స్టాక్ ఎప్పిస్తున్నాడు 1/4/2016 అంటే ఈ డేట్ అంటే 1/4/2016 నుంచి 31st March 2017 వరకు 1 ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 12 నెలలు అండి. అందుకని 1/4/2016 స్టార్ట్ అయ్యేది 31/3/2017లో ఎండ్ అయింది. కనుక 1/4/2016లో స్టాక్ అంటే కనుక అది ఓపెనింగ్ స్టాక్ అని మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ప్రారంభంలో ఉంది కాబట్టి డేట్ స్టార్టింగ్ అవుతుంది. సో స్టాక్ స్టాక్ ఇది మనకి యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. అందుకని 30,500 డెబిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం. పర్చేజెస్ కొనుగోళ్ళు 80,000 ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెండిచర్ అందుకని డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. సేల్స్ అంటే ఇన్కమ్ అందుకని మనం క్రెడిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం. ఓకే క్యాపిటల్ ఆల్వేస్ క్రెడిట్ అండి. అమౌంట్ 2,50,000 దాన్ని మనం క్రెడిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం. దెన్ ల్యాండ్ అండ్ బిల్డింగ్స్ భూమి మరియు భవనాలు 1,75,000 1,75,000 ఇట్స్ అన్ అసెట్ ఎందుకంటే డెబిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ అమ్మకాల వాపసులు డెబిట్ అండి. సో అందుకని 5,000 మనం డెబిట్ పోస్ట్ చేసుకున్నాం. బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ బ్యాంకు ప్రతికూల నిల్వ ఇది అప్పు
అందుకని 15,000 ఇది మనం క్రెడిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నామండి. ఓకే, దెన్ డ్రాయింగ్స్ సొంత వాడకాలు. సో ఈ ఖర్చు, అందుకని దీన్ని మనం డెబిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం 35,000. బ్యాడ్ డెట్స్ రాని బయటలు, ఇది కూడా ఖర్చు అండి 5,000, అందుకని డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం. గుడ్ విల్ ఇట్స్ అన్ అసెట్, ఎందుకని మనం దీన్ని డెబిట్లో పోస్ట్ చేసాం 35,000. క్యారేజ్ ఆన్ సేల్ అమ్మకాలపై రవాణా, అమ్మకాల రవాణా ఇట్స్ ఆల్సో అన్ ఎక్స్పెండిచర్ 2,000, అందుకని డెబిట్లో పోస్ట్ చేసుకున్నాం. ఆర్ క్యారేజ్ పర్చేజ్ అన్నా సరే మనం డెబిట్లో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బోత్ పోస్ట్ క్యారేజ్ రెండింటి మీద, కొనుగోలు మీద రవాణా అయినా అమ్మకాల మీద రవాణా అయినా రెండు ఖర్చులే కాబట్టి మనం అంకణాలు మాత్రం మనం దాన్ని ప్రస్తుతానికి అంకణాలు డెబిట్ వైపునే పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, పెట్టుబడులపై వచ్చిన వడ్డీ ఇట్స్ అన్ ఇన్కమ్ అండి, అందుకని దాన్ని క్రెడిట్లో పోస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండి. సో ఐ హోప్ you all understand these problems and this video. If you have any doubts, please ask me through WhatsApp or call me. Okay, thank you so much.